So let's continue the perturbation theory. So we have found in the last class that the first order correction in energy was given by something like what was that? En1 is equal to, let us say, okay, so En1, that is the first order correction in energy. Okay, so that is simply what was that? Psi n0 h dash psi n0, and the first order correction in the wave function also we have found out it as psi n1 is equal to sigma m not equal to n. All right, sigma m not is equal to n. I think it was like psi, okay, maybe minus is there, no, okay, psi, maybe you can put a minus or okay, anyway, no problem. Psi m0 h dash psi n0 divided by en0 minus em0 psi m0. These are the two things we got: the first order correction in energy and the first order correction in the wave function. So now let's go for the second order correction. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എനർജിയെയും വേവ് ഫംഗ്ഷനെയും ലാംഡയുടെ ഹയർ ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എഴുതാൻ പറ്റും, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അല്ലേ. So we can write the wave function psi n is equal to psi n0 unperturbed wave function plus lambda psi n1 plus lambda psi n2. These are not squares, okay, always remember. Sorry, lambda square, lambda cube psi n3 and so on. So these are the corrections. Okay, so this is the first order correction, this is the second order correction, this is the third order correction. Lambda is a number less than, usually less than 1. So as you go on higher orders, this lambda gets smaller and smaller. So don't worry about that. So ഒരു പെർട്ടർബേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെ എത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പണിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് En is equal to En0, that is the unperturbed energy, plus lambda En1 plus lambda square En2 and so on. So this En2, En1 are the corrections, the first order correction, this is the first order correction, then this is the second order correction and so on. Okay, so now already we got En1, so let us say En is actually എന്തായിരിക്കും En0 plus lambda psi n0 h dash psi n0 അല്ലേ, പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും, ഹയർ ടേംസ് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി psi n is equal to psi n0 plus lambda psi n dash. What is psi n dash? Sigma m not equal to n psi m0 h dash psi n0 divided by en0 minus em0 psi em0 plus order of lambda square, order of lambda square. ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ദ wave function and so on. So usually we need, this is the first order correction in energy, so there will be, usually in many of the problems we need the second order correction in energy also, and it's very important and it's very simple also. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓർഡറിൻ്റെയും കറക്ഷൻസ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ആസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ
kth order correction. Okay, kth order correction, that is a general term, kth order correction. Okay, kth order correction നിങ്ങൾ എനർജി കറക്ഷൻ ടേം നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. സോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ? അതായത് എച്ചിന് പകരം H0 പ്ലസ് ലാംഡ H ഡാഷ് എന്നിട്ട് അല്ലേ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈനും ഇനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് കൊടുത്തു. സോ യു വിൽ ഗെറ്റിംഗ് ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ്. സോ ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സംതിങ് ലൈക്ക് H0 psi n2 പ്ലസ് H ഡാഷ് psi n1 is equal to En1 psi n1 sorry no that's not correct, sorry, lambda square la, appo En0 psi n2 plus En1 psi n1 plus En2 psi n0. ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം 0 plus 2 always 2 ആയിരിക്കും, 1 plus 1 2 plus 0. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഈ ഓർഡറുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? 2 ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ kth ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഓർഡറുകളുടെ സം എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും k ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. Now what? So now you get the these are the coefficients of lambda square on both sides. Okay, so it's very simple. Now we can let's take the inner product with psi n0. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ. സോ psi n0 ആയിട്ട് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. ടേക്കിംഗ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് with psi n0. Okay, psi n0 ആയിട്ട് inner product എടുക്കുക. So that is simply what is that? Psi n0 H0 psi n2 plus psi n0 H dash psi n1 is equal to En is a constant, eigenvalue ആണ്. So En0 psi n0 psi n2, what is that? Okay, I can do that. Okay, plus En1, right? En1 psi n0 psi n1 plus En2 psi n0 psi n0. Good. Good. So here you have നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ഹെർമീഷ്യൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. H0 എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർമീഷ്യനാണ്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ket and bra, I mean general ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് is same. So you can take it to this side. So what it gives you H0 psi n0. H0 psi n0 is simply En0 simply En0 psi n0 psi n2 എന്നാണ് അല്ലേ. അതേ സാധനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ദീസ് ടു ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Now what remains is okay, again psi n0 that is 1. Okay, that's 1. So En2 is there. So what I am going to get is psi n0 H dash psi n1 is equal to En1 psi n0 psi n1 plus En2. Okay, so now സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഓക്കെ psi n0 psi n1 അല്ലേ.
So let us write En2 is equal to psi n0 h dash psi n1 minus En1 psi n0 psi n1. പക്ഷേ psi n1 നമുക്കറിയാം അല്ലേ? psi n1 നമുക്കറിയാം. എന്തായിരുന്നു psi n1? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ. ഹിയർ psi n1 എന്താണ്? സിഗ്മ എം ഇസ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 psi m0 h dash psi n0. Okay, so let's invoke that. So psi n can be expanded using നേരത്തെ കോഫിഷ്യൻസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതാം. psi n0 psi n1 is equal to sigma m not is equal to n cmn. റൈറ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. psi n0 psi n1നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് cmn psi m0 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? എമ്മും എന്നും ഒന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് 1 ആവുക. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എം ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ അല്ലേ? ഈ psi n1നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. psi n1 ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻഡഡ് ആസ് സിഗ്മ എം ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ cmn psi m0 എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് psi n0യും psi m0യും വെവ്വേറെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എം ക്യാൻ നെവർ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും psi എന്നും psi എമ്മും ഓർത്തോഗണൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഓൾ ദ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഓർത്തോഗണൽ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദിസ് വുഡ് ബി 0. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എം എൻ അല്ലേ? ഡെൽറ്റ എം എൻ ആണ് അല്ലേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി. സോ എം ഇസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മീൻസ് ദിസ് ഇസ് 0. സോ ദിസ് ടേം ഓൾസോ ബിക്കംസ് 0. വെരി ഗുഡ്. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് En2 is equal to psi n0 h dash psi n1. Okay, but psi n1 also you can expand it as the psi n1 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So sigma m is not equal to n psi n0 h dash okay cmn h dash psi m sorry ബ്രാക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല psi m 0. Clear? Right? Psi m0. Okay. But what is CMN? CMN you have already got somewhat ഇന്നലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. CMNൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ psi n1 കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. CMN we have found out it to be CMN is simply sigma m is equal to m is not is equal to n. CMNന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? CMN was നോക്കിക്കോളൂ psi m0 h dash psi n0 divided by en0 minus em0 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, CN ഇതാണ് CM. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു വാട്ട്? psi n0 h dash psi m0. ക്ലിയർ? ഇത് നോക്കൂ, ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലേ? സോ നൗ ദിസ് ബിക്കംസ് സിഗ്മ എം ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ മോഡുലൈ യു ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, are they? Okay, moduli of psi m0 psi m0 h dash
psi n 0 moduli square divided by en 0 minus em 0. Good. So that is en2. This is a brilliant equation. നല്ല രസമുള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു പണി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കാം. ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത് മൈനസ് ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ആണ്. ഇ എം 0 അപ്പോൾ മൈനസ് ഇടാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൈനസ് വരും. ഇത് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ആവും താഴെ. മനസ്സിലായോ? എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു nth ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, nth ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം ആ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറേ ലെവലുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ താഴേക്കും കുറേ ലെവലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് എൻ അല്ലേ? അപ്പം മുകളിലാണ് എം എന്ന് വിചാരിക്കുക. മുകളിലുള്ള ലെവലുകളാണ് എം എങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ലെവലുകളെയാണ് നമ്മൾ അതർ ലെവലുകളെയാണ് എം എന്ന് പറയും. എം എന്നല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ലെവലുകളെയും. അപ്പം മുകളിലുള്ളൊരു ലെവലാണ് എം എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇത് ഓൾറെഡി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഓബ്വിയസ്ലി പോസിറ്റീവ്. സോ ഇത് പോസിറ്റീവാണ്. സോ സംതിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ്, സോ ദിസ് എൻറ്റയർ ടേം വുഡ് ബി നെഗറ്റീവ്. ഇ എം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എൻ, മുകളിലുള്ളതാണ്. സോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇത് നെഗറ്റീവായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? en2 സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു en0 എന്ന് en0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർട്ടർബേഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുക എന്താണ്? ഈ ലെവലുകൾ താഴേക്ക്, അതായത് ഇവനെ ഈ en0 എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവനെന്ത് ചെയ്യും? ഇവനെ താഴേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും. ഓക്കെ, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ്? താഴേക്ക് പിടിക്കും. ഇനി ഇവനെ താഴേക്ക് വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. en2 എന്ന് പറയുന്നത് en0യേക്കാൾ കുറവായിട്ട് ശ്രമിക്കും. നേരെ തിരിച്ച് താഴെയുള്ള ലെവലുകൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക. താഴെയുള്ള ലെവലുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? താഴെയാണെങ്കിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് അല്ലേ? താഴെയുള്ള എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ്. സോ എം എന്നിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ടേം വുഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ബി ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ആൻഡ് ഇത് മുകളിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ നെഗറ്റീവ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ദിസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ en0ൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും താഴെയുള്ളവൻ ശ്രമിക്കുക. സോ താഴെയുള്ളവൻ മുകളിലേക്കായിരിക്കും തള്ളുക. മനസ്സിലായോ? ഈ എനർജി ലെവലിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളും താഴെയുള്ളവൻ. ഇത് രണ്ടുപേരും ഈക്വലായിട്ട് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും തള്ളും. സോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഒരു റിപ്പൽസീവ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ലെവലുകളും, മുകളിലുള്ള ലെവലുകൾ കൊണ്ടും താഴെയുള്ള ലെവലുകൾ കൊണ്ടും എപ്പോഴും ഈ ലെവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് വിച്ച് ഐ വാണ്ടഡ് ടു മെൻഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി. Nothing much about that. So let's go for problem. Okay, so second order correction മാത്രമായിട്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്.